Welcome back to session number 2 for alcohol, phenols and ether. In the previous session, I have to discuss about what is meant by an alcohol, phenols and ether, what are the classification of alcohol, phenols and ether, and the nomenclature of alcohol, phenols and ether. Today's session I have to dealing with the preparation of alcohols. What are the methods? What are the methods for preparation of alcohols? ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಯು ಗೆಟ್ ಆ್ಯನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್. The hydrogen halide again addition of water you get an alcohol. Okay, that's a simple method. But the important methods for preparation of alcohols, first method acid catalyzed hydration of alkene. The second method is hydroboration oxidation, means alkenes ಗೆ ನೀವು addition of a diborane, hydroboration alkene ಗೆ boration ಮಾಡಿ or further an oxidation you get an alcohol. Next method number 3 from carbonyl compounds. ಅಂದರೆ carbonyl compounds ಅಂತಂದರೆ aldehydes, ketones, carboxylic acids and esters. Aldehydes, ketones and carboxylic acid the collectively called the carbonyl compounds. ಅಂದರೆ the compounds containing C double bond O group. ಆ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೈ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ Grignard reagent to carbonyl compounds. These are the 4 important methods for preparation of alcohol. Let us discuss detail one by one. Let us consider the first method from alkenes. Alkenes ke nimge simple alkenes carbon double bond irutte, hydrogen irutte, hydrogen. Above the double bond, below the double bond same ಇದೆ ತಾನೆ. Hydrogen identical atoms or identical groups is called symmetrical alkene ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು CH3 ಇದ್ದು ಈ ಥರ ನೋಡಿ, above the double bond ಎರಡು ಕೂಡ HH ಅಂದರೆ HH atoms ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು CH3 ಇದೆ, ಒಂದು H ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಈಥೀನ್, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಈಥೀನ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ CH3 CH2 OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್? ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ hydration of an alkene to get an alcohol. What is the reason? ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. In oxygen atoms contain 2 lone pair of electron. Water it acts as a neutral nucleophile. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೂಸ್ಲಿ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ an electron rich center, pi electron. This is also nucleophile, alkene, nucleophile. And water is also nucleophile. Like charges are repulsed with each other. Nucleophile react ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. H plus or H2O ಅಂತಾರು ಬರಿಬೋದು, or dilute H2SO4 you get an ethyl alcohol. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್
hydration of alkene to alcohol. Okay, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಆಲ್ಕಿನ್ಗೆ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಕಿನ್ CH2 double bond CH2, the presence of an H plus on the acidic medium H2O or dilute H2SO4 or H plus in the presence of an aqueous medium water, ethene to ethanol. This is symmetrical alkene anta gottayitu. Suppose you take an unsymmetrical alkene like an CH3 CH double bond CH2 proponene. In case of an unsymmetrical alkene, you have to follow Markovnikov rule. Gottideyalva? You have to study in detail in the first PUC. Markovnikov rule. When unsymmetrical alkene treated with an unsymmetrical reagent, polar reagent can H2O in the presence of an acidic medium, the negative part of the reagent, ಈಗ water ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಡಿ, H plus and OH minus ಇರುತ್ತೆ, the negative part of the reagent goes to carbon atom containing the least number of an hydrogen atom. Positive part ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, CH3 CH OH CH3 propan to all ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It's very important. Suppose in your the complete even board exam, complete the following reaction ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. CH3 CH double bond CH2, hydrolysis means acid hydrolysis, what you get, propan to all. Okay, this is the first method. In your board exam nodi, this is an very important for 3 marks. Explain the conversion of ethene to ethanol for 3 marks. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ you have to write the mechanism of acid catalyzed hydration of ethene to ethanol. Next, let us move on to the mechanism of this reaction. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, H+ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 lone pairs ಇರುತ್ತೆ. It abstract a proton to give to what? Hydronium ion H3O+. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಜೊತೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, protonation of alkene by electrophilic, not electrophile, by electrophilic attack of hydronium ion H3O+. ಆಲ್ಕಿನ್ ಯಾವುದು ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು? ಈಥೀನ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಈ ಥರ ಬರೀತೀರ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಲೋನ್ ಪೈ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, CH2 ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ CH3, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ H2O ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಿನ್. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್? ಈಥೈಲ್ ತಾನೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಈಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. Formation of carbocation by electrophilic attack of hydronium ion. That is the first. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್.
ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು ಎರಡು ಹತ್ತಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ water, it's a nucleophile, it attacks the carbocation to form what? Protonated alcohols. Next one, step 2, attack of water on carbocation or nucleophilic attack of water on carbocation. Carbocation bariri CH3 CH2 plus nucleophilic attack of water hydronium ion. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. CH3 ಬರೆದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೇನ್ ಇತ್ತು, CH2 ಬರೆದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ತಾನೇ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಾನೆ, OH ಒಂದು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಜೊತೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. CH3 CH2 OH ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು H ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, Hನ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3, ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಬರೀರಿ ಈಗ CH3 CH2 OH ಒಂದು ಜೊತೆ ಲೋನ್ ಪೇರು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ? How to abstract a proton H2O, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. CH3 CH2 OH ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಲೋನ್ ಪೇರು, ಒಂದು ಆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೆಟ್ ಅಗೈನ್ an hydronium ion, that is your product ethanol. ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 90%. ಈಥ್ ಇಂಟು ಎಥನಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಿಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ನಿಮಗೆ 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ. ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕಿನ್. ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು, ಆಲ್ಕಿನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಬೋರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ಕಿನ್ನ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಪೋನಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕಿನ್. ಪ್ರೊಪೋನಿನ್ ನೋಡಿ, ಡೈಬೋರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, B2H6 ಡೈಬೋರೇನ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್, THF, ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ OH. ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ H+ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ,
ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ OH ಮೈನಸ್. ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರೊಪಾನ್ 12 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ H2O2 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕರಾಶ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? CH3 CH2 CH2OH propan 1 ಆಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಟ್ಸ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್, ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಬೋರೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನೀವು ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೋರಾನ್ಗೆ ನೀವು BH3 ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಬೋರೇನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀರ ನೀವು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬೋರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಬೋರಾನ್? 6. ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 6 ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಡೈಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಡೈಬೋರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಡೈಮರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3, ಟೆಟ್ರಾಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದೇನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು? THF ಇಲ್ಲದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯೂರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋ ಫ್ಯೂರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, 2 ಮೂಡ್ಸು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಮೂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋ ಫ್ಯೂರಾನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ THF ಇಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನೀವು ಬೋರೇನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಬೋರೇನ್ BH3 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಬೋರೇನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2, 4, 6 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ THF. ಇಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಎ ಡೈಮರ್. ನೀವು ಬೋರಾನು ಡೈಮರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬೋರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೋರೇನ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನ್ H ಮೈನಸ್. H ಮೈನಸ್ ಅಯನ್ ನಾವು ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೈಡ್. H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ. H ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಬೋರೇನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂತ NaHKH ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೋರಾನ್. It's acquire a partial negative charge. It's an boron is a source of hydride ion. Okay, now hydroboration followed by an oxidation, you get anti-Marconi Coffs product. Let us consider a simple mechanism. CH3 CH double bond CH2, correct? Plus ಬೋರೇನ್ BH3. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬೋರಾನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ.
ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರೇನ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ B2H6 ಇಟ್ಸ್ ಡೈ ಬೋರೇನ್, ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 1 ಮೋಲ್ ಬೋರೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬೋರೇನಲ್ಲಿ BH3 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ H ಮೈನಸ್ ಆನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೋಗಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? BH2 ಪ್ಲಸ್ ತಾನೆ. ಆ BH2 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ H ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, H ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಬಾಂಡು ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು? BH3 ಅಂತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ 3 ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. BH3 ಅಂತ ಬರೆದಿರ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆನ್ 3 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 3 moles ಆಫ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್? ಇದು ಆಲ್ಕಿನ್ ಒಂದಿದೆಯಾ? ಮಾನೋ ಆಲ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಬೋರೇನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾನೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾನೋ ಆಲ್ಕೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ BH2 ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 2 H ಮೈನಸ್ ಅಯನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ CH3 CH ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ CH2 ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, CH2 BH ಪ್ಲಸ್ H ಮೈನಸ್. ಅವಾಗ ಈ H ಮೈನಸ್ ಆಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ? ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ CH3 CH ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ H ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲೋಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬೋರಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರೀತೀರ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಈ ಬೋರಾನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ BH ಉಳ್ಕೋತಾ, ಇನ್ನೊಂದು H ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬರೀರಿ, CH2 CH3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀನಿ? CH3 CH2 CH2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ ತಾನೆ. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ ನೀವು? CH3 CH2 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? 2 ಇದೆ ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. 2 ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೋತು? BH ತಾನೆ, ಬರೀರಿ BH. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಬರೆದ್ರಿ? ಮಾನೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ತಾನೆ, ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೂಡ H ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು H ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಲ್ಕಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಲ್ಕಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಆಲ್ಕಿನು ಇಲ್ಲಿಗೋಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಬರುತ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೋರ್ಸು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು CH3 CH2 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 ಥ್ರೈಸ್ ಬೋರಾನ್ ಆಟಮ್ ಉಳ್ಕೋತು.
ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ 3 ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಟಮ್ 3 ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 3 ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್. ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾನೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೋರೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಮಾನೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್, ಡೈಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್, ಟ್ರೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೋರೇನ್. ಫೈನಲಿ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ತಾನೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ತಾನೆ, ಬರೀರಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ 3 moles of an hydrogen peroxide in basic medium OH. How many alkyl group ಇದೆ? 3 ತಾನೆ. 3 moles of CH3, CH2, CH2OH anti-Marconi product propan 1 all plus by product ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, H3BO3 ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬೋನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬೋನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನೀವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಟು ಗೆಟ್, ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, RCH2OH. RCH2OH ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ ನಾವು ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೀಟೋನನ್ನು ನೀವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ RCH(R'(OH). ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಕಾರ್ಬೋನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೀಟೋನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? RCHO ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಲೇಬೇಕು. ನಿಕ್ಕಲ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಪೆಲಾಡಿಯಂ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ catalytic hydrogenation of aldehydes, or it is also called a reduction of aldehyde. What you get? Primary alcohol. Suppose example ಒಂದು ತಗೊಳ್ರು, R is equal to CH3. ಬರೀರಿ, R ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? CH3CHOH2. The name of the compound acetaldehyde, common name. IUPAC ನೇಮ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2 ಇದೆ. ಎಥನಾಲ್, OL ಅಲ್ಲ AL. OL ಬರ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, AL ಬರ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಪೆಲಾಡಿಯಂ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎನಫ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? CH3 ತಾನೆ. ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ, CH3 ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಈ CH ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇಂಟು CH2OH. ಇದು ಎಥನಾಲ್, OL. ಇದು AL, CHO ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು, ಅದು OL ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೀವು R is equal to C2H5 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ R is equal to H ತಗೋತೀರಾ, ತಗೊಳ್ಳಿ. HCHO ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಾ? HCH2OH,
CH2 ಅಂತಂದ್ರೆ CH3OH. That is also primary alcohol. Okay, that is the general reaction. That is R is equal to ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಕೀಟೋನ್ ತಾನೆ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕೀಟೋನ್ ಆರ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O R ಡ್ಯಾಶ್ ಕೀಟೋನ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ sodium borohydride NaBH4. This is also an hydride ion transfer. NaBH4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? Sodium borohydride. This is act as a reducing agent. It reduces ketone to secondary alcohol. ಓಕೆನಾ? ಕೀಟೋನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? R is equal to R dash is equal to CH3. ಬರೀರಿ. CH3 C double bond O CH3. What is the name of the compound? Acetone. It is also called propanone ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Propanone, IUPAC name, reacts with sodium borohydride NaBH4 to give to what? R ಜಾಗಕ್ಕೆ CH3 ಬರೀತೀರಪ್ಪ? ಬರೀರಿ. CH3 CH ಬರೀತೀರಾ, CH3 ಬರೀತೀರಾ, ಮತ್ತೆ OH ಬರೀತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ CC ಬಾಂಡ್ 2 ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ, 3 ಇದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ, 1 ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕೀಟೋನ್ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್? ಆರ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH, ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು RCOOH ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. It is also an hydride ion transfer, or it is also source of an H minus ion. ಇದು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ LaH ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ದಿತ್ತು ಕೆಲವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್. LaH ಅಂದರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. R is equal to CH3. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತೀರಾ? CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, IUPAC ನೇಮ್, ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಇದೆ. ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? CH3, ರೈಟ್? CH3 CH2 OH, ಎಥನಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R is equal to C2H5 ತಗೊಳ್ಳಿ. C2H5 COH ಟು ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್? R ಗ್ರೂಪು ಏನು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು CH2OH ಗ್ರೂಪ್. ಇನ್ R ಗ್ರೂಪು ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ C2H5 ತಗೊಳ್ಳಿ. C2H5COH, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 ಆಯಿತು. ಪ್ರೊಪನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? C2H5 CH2OH. C2H5 ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ R ಗ್ರೂಪು. ಈ COH ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು CH2OH ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟರ್? ಆರ್ COOR dash. That is a general formula for ester.
ಎಸ್ಟರ್ ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸು ಎಸ್ಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ lithium aluminum hydride followed by an hydrolysis to get a mixture of alcohol. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ to gives a mixture of alcohol RCH2OH plus R dash OH to gives two types of alcohol. ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, RCH2OH and ಇನ್ನೊಂದೊಂದು R dash OH. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋತೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. R is equal to R dash is equal to CH3 ಬರೀರಿ, CH3 COO CH3. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತೀರಾ, R is equal to what? CH3 CH2OH. R dash is also CH3 CH3OH ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಇಷ್ಟೇ. That is the preparation of alcohol by using carbonyl compounds, aldate, ketone, carboxylic acids and ester by using suitable reducing agent. Next, carbonyl compounds ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, RMgX. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, RMgX. The great scientist Victor Mayer Grignard. It's called Grignard reagent RMgX ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. X is equal to preferably Br. ಓಕೆನಾ, Br ತಗೋತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಜನರಲಿ RMgX is a Grignard reagent. Suppose an R is equal to CH3 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ Mg and X is equal to Br, ಮಿಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ ಎನ್ S ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, carbon is a P block element. Carbon is more electronegative than your magnesium, hence it is acquires partial negative charge delta minus, and Grignard reagent magnesium is a delta plus. The carbon and magnesium bond in Grignard reagent is a dipolar. Nodi, idu delta minus, idu delta plus, means the bonding electron is slightly tilted towards which atom? Carbon atom. Agboda? Sorry, ಇಲ್ಲಿ Br ಇದೆ, okay, but the total, the resultant is a partially negative charge. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್, ಟೋಟಲ್ ಏನ ಆವಾಗ ನಾವು 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, R H ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ, ನೀವು RMgX ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟು carbonyl compounds containing C double bond O group like aldehydes and ketones. ಈನ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್
ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇರ್ತು ಅನ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಆರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ RMgX ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. It's attacked to carbonyl carbon because it carries a partially positive charge because it is bonded to highly electronegative atom oxygen. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರ ನೋಡಿ, ಸಿ RH ಏನಾದ್ರು ವೇರಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ, RH ಬರೀತೀರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಆರ್ ತಾನೆ, ಬರೀರಿ ಆರ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ MgOMgX ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಅಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, H ಗ್ರೂಪು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಆರ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಕೆ R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, R ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್, ಆವಾಗ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ O ಮೈನಸ್ ಜೊತೆಗೆ H ಪ್ಲಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ MgOH(X). ಇವಾಗ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎ 2CC ಬಾಂಡ್ಸ್. ಆರ್ ಗ್ರೂಪು 2 ಇದ್ರೆ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ನೀವು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ R is equal to H ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, H. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ H ತಾನೆ, ಇದು ನಾವು HCHO ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. IUPAC ನೇಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನೆ, ಮೆತ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ AL ಬರೀತೀವಿ, ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ R ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CH3, X ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Br ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತೀರಾ? CH3MgBr. CH3MgBr ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಮೀಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಟು ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, H ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ R ಬರೆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ತಾನೆ, H. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ R ಡ್ಯಾಶ್ ತಾನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. R ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೀಥೈಲ್ CH3. O ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ X ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? Br. ಪುನಃ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ H ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ ತಾನೆ, ಬರೀತೀರಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ OH ಪ್ಲಸ್ MgOH(Br) ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದಾ? CH3, C ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, CH2OH ಅಂತ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ನೀವು R ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ CH2OH ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ನೀವು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. 100% ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, aldehydes undergoes nucleophilic addition of grignard reagent
followed by an hydrolysis to give secondary alcohol. For example ನೋಡಿ R is equal to CH3 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಪ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀಯ ಇಲ್ಲಿ CH3CHO ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ CH3MgBr ಮೀಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಸಿ ಬರದೇ ಬರೀತೀಯಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೂಪು, CH3 ಇದೆ, ಒಂದು ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು OH ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. CC ಬಾಂಡ್ 1, CC ಬಾಂಡ್ 2 ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಆನ್ secondary alcohol, that is the nucleophilic addition of Grignard reagent to aldehyde. Next ketone ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What is the general formula for ketone? RCOR dash. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮೇ. ಇಲ್ಲಿ H ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು R dash ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ to get a ketone. Next move on to ketones. Okay, ಈಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಟೋನ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O R ಡ್ಯಾಶ್ ಕೀಟೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ತಗೊಳಪ್ಪ. R ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ಎ R ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. R ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ GX. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್. R ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಇನ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಕೀಟೋ, ಬಟ್ ಒಂದು H ಬದಲು ಒಂದು R ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟು ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದರೆ ಬರೀತೀರಾ, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ ಬರೀತೀರಾ, R ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು R ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ O MgX. ಇದನ್ನು ಅಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ OH ಪ್ಲಸ್ MgOH. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 2 3 ಇದ್ರೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಕೀಟೋನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. R is equal to R dash is equal to R double dash is equal to CH3, X is equal to Br. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3 ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಐಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮು ಪ್ರೊಪನೋನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪಾನ್ 2ಓನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ R ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ CH3 MgBr methyl magnesium bromide to gives what R ಇದೆ CH3 ಹಾಕ್ತೀರಾ, R dash is also CH3, R double dash is also CH3, O MgX is equal to Br. ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, H2 presence of an acidic medium, R dash is also CH3, R dash is also CH3, R double dash is also CH3 OH plus MgOH Br. Tertiary alcohol ತಾನೆ. This carbon atom is what? Tertiary carbon atom. Total ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 2 3 4 ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಟರ್ಷರಿ ತಾನೆ, ಆ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೇಮು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 4 ಇದೆ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. SN ಓದಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮು 2-methyl propan 2-al. ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮು 2-methyl propan 2-al. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕೀಟೋನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
react ಮಾಡಿದ್ರೆ to gives tertiary alcohol. This is the brief explanation for preparation of alcohols from alkenes. ಅದರಲ್ಲಿ acid catalyzed hydration, symmetrical alkene and unsymmetrical alkene. Symmetrical alkene followed by a Markovnikov rule, and in the presence of an peroxide followed by an anti-Markovnikov rule by hydroboration oxidation. Next, from carbonyl compounds means aldehydes, ketones, carboxylic acid and ester. Carbonyl compounds undergoes a reduction to give what? Corresponding alcohols. Aldehyde to give primary alcohols, ketones to give secondary alcohols, and carboxylic acid is treated with strong reducing agent lithium aluminum hydride to give a primary alcohol, and ester to give the mixture of alcohol, and finally nucleophilic addition of Grignard reagent to the carbonyl compound to give a corresponding alcohol, aldehyde, secondary alcohol, except formaldehyde. One bit formaldehyde to give primary alcohols and ketones to give tertiary alcohol. In the next session, I am going to deal with preparation of phenols.